समस्त को आम उद्धारकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम मोर नमस्कार जनावि प्रिय माने किछि दिन धरी आम माने बाइबल रो पुस्तक रो परिचय माने शिखुचे पुरातन नियम 39 पुस्तक थिले एबे को आम माने व्यवस्था पुस्तक 5टी पुस्तक रो परिचय चरित्र पुस्तक रो 12 गोटी पुस्तक रो परिचय पद्य पुस्तक रो 5टी पुस्तक रो परिचय माने शिखिलु किछि दिन धरे माने भविष्य वक्ता मानक पुस्तक रो परिचय माने शिखुचे जिसाया पुस्तक रो परिचय माने शिखिलु जिरेमिया पुस्तक रो परिचय माने शिखिलु जिरेमिया विलाप पुस्तक रो परिचय मध्य माने शिखिलु ए भविष्य वक्ता मानक पुस्तक मध्य रे टिके कष्ट लागे टिके कष्टकर पुस्तक होची जिहिजिकल पुस्तक जिहिजिकल पुस्तक परिचय माने आज शिखिबा 17 गोटी भविष्य वक्ता मान पुस्तक थिले बाइबल रे आज माने 4 नंबर भविष्य वक्ता पुस्तक परिचय शिखिबा बाइबल रो क्रमानुसार माने देखिले जिहिजिकल पुस्तक होची 26 नंबर पुस्तक 25 टी पुस्तक परिचय माने शिखिलु आज माने 26 नंबर पुस्तक होइतिबा जिहिजिकल पुस्तक परिचय माने शिखिबा प्रिय माने एक पुस्तक परिचय शिखिबा कौन नियाति आवश्यक अटे कि कोई प्रश्न मध्य मानक मन रे आसे हेले माने प्रति पुस्तक परिचय शिखिबा नियाति आवश्यक अटे प्रति पुस्तक परिचय माने शिखिबार अछि कारण पुस्तक परिचय पुस्तक रे चरित्र पुस्तक न जानिले माने पुस्तक बैकग्राउंड कौन ता माने न जानिले पुस्तक विषय सब माने जानी पारिबा नाही सेतिपाई निहाती रूपे गोटे 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 पुस्तक परिचय माने शिखिबा जरूरी अटे शिखिबा आवश्यक अटे सेतिपाई माने आरंभरू आदि पुस्तक परिचय यात्रा पुस्तक परिचय ए प्रकार गोटे गोटे पुस्तक परिचय माने शिखी शिखी आसुचे एबे को माने 25 टी पुस्तक परिचय शिखिले आज 26 नंबर पुस्तक परिचय शिखिबा को जाउछे आमाने 25 टी पुस्तक परिचय शिखिले कहले एथि निमंते ईश्वर आमानकु सहाय्य कले बोली कहिबा ईश्वर आमानकर सहाय्य कले नहेले आमाने 25 टी पुस्तक परिचय आमाने शिखिबा ता असंभव अटे ता असाध्य अटे ईश्वर निश्चित रूपे आमानकु सहाय्य कले सेति पाई आमाने सबु बेले ईश्वर को निकट रे कृतज्ञ होई रहबार अछि आज माने 26 नंबर पुस्तक शिखिबा आउरी पुरातन नियम 39 टी पुस्तक थिले सेतिर 26 टी पुस्तक जदि माने शिखु आउरी 13 गोटी पुस्तक आमानक पई अछि जेपरि माने जथा शीघ्र 13 गोटी पुस्तक परिचय शिखि पारु एथि पई समस्ते सुनुथवा समस्ते ईश्वर को निकट रे प्रार्थना करंतु आपणार एकांत प्रार्थना रे ए विषय को रखंतु जेपरि जथा शीघ्र माने आ गोटे 13 गोटी पुस्तक परिचय शिखि पारिबा मंडलीगत प्रार्थना रे विषय रखंतु पारिवारिक प्रार्थना रे विषय रखी प्रार्थना करंतु जेपरि जथा शीघ्र पुस्तक परिचय कार्यक्रम आम माने जथा शीघ्र माने शेष करि पारिबा और अनेक विषय बाइबल रो माने शिखि पारिबा एणु प्रिय माने आज आम सम्मुखें जिहिजिकल पुस्तक अच्छी जिहिजिकल पुस्तक आम आज शिखा जाऊे आम प्रति पुस्तक परिचय शिखिला बेले केतोटी कॉमन विषय केतोटी साधारण विषय मैंने शिखुचे प्रति पुस्तक सेगुड़िक कौन कहले पुस्तक लेखक किए पुस्तक केतेबेले लेखिले पुस्तक एक पुस्तक कहा पाए लेखिले क्यों स्थान रे रही लेखिले एथिरे मुख्य व्यक्ति माने क्यों माने मुख्य स्थान कौन ए पुस्तक उद्देश्य कौन एपरि केतक विषय माने प्रति पुस्तक परिचय शिखिला बेले आलोचना करी पुस्तक मध्य को माने जाउछे सेही परी आज जिहिजिकल पुस्तक परिचय आम माने शिखिला बेले मध्य आम माने आलोचना करबा ए समस्त विषय होची पुस्तक लेखक किए केतेबेले लेखिले कहा पाई लेखिले क्यों स्थान रे रही लेखिले एथिरे मुख्य व्यक्ति माने क्यों माने
मुख्य स्थान क्यों स्थान मुख्य स्थान ए जिहिजिकल पुस्तक लेखिबा पाए काहेकि लेखिले एथिरे थिबा मुख्य उद्देश्य कौन ए समस्त विषय आलोचना करबा संगे संगे आउ एथिरे ए पुस्तकर आउ केतेक प्रामुख्य विषय आउ केतेक गुरुत्वपूर्ण विषय गुड़िक मध्य आज आमे ए पुस्तकरू आलोचना करबा को जाउछे। तेणु प्रिय माने आ विलंब न करी माने पुस्तकर लेखक किए जानिबा। पुस्तकर लेखक किए माने जेहेतु जिहिजिकल पुस्तक बोली कहूछे तेणु पुस्तकर नाम जिहिजिकल थिबारु जिहिजिकल ही जिहिजिकल पुस्तकर लेखक बोली माने निश्चित रूपे कहि परिबा कि कहले नाही सबु पुस्तक को आमने से प्रकार कहि परिबा नाही। पुस्तकर नामानुसार पुस्तकर लेखक से ही होइतिबे ता निश्चित रूपे आमे कहि परिबा नाही। ता किपरि देखंतु एस्टर पुस्तक परिचय माने शिखिलु। एस्टर पुस्तक एस्टरଙ୍କ नाम अछि पुस्तकर मात्र लेखक एस्टर नुहंती। सेही परि रूथ विवरण पुस्तक पुस्तकर नाम रूथ कहि दिया अछि मात्र सेथिर लेखक रूथ नुहंती। एही परि केतेक पुस्तक को पुस्तकर नाम अनुसार लेखक मध्ये से ही मात्र केतेक पुस्तकर नाम अनुसार लेखक भिन्न पुस्तकर नाम जार से ही लेखक होई न थाउचंती। सेतिबाई जिहिजिकल पुस्तक माने आलोचना कले जिहिजिकल पुस्तकर लेखक मात्र जिहिजिकल ही अटंती। जिहिजिकल पुस्तकर लेखक जिहिजिकल अटंती कारण आ ए जिहिजिकल पुस्तकर माने पढ़िला बेले जिहिजिकल व्यवहार करबा पद मु मोर कई पद से जिहिजिकल पुस्तक रे से व्यवहार करला परे माने देखिताओ। एणु जिहिजिकल है जिहिजिकल पुस्तक लिखिचंती एतरा कोनोसी संदेह नाही। आउरे माने इंटरनली बाइबल रो माने देखि पारे ए जिहिजिकल पुस्तकर लेखक जिहिजिकल अटंती कि कहले आ बाइबल बिब्लिकली माने देखिले जिहिजिकल ही कारण ईश्वर जिहिजिकलଙ୍କ सहित कथा हला परी जिहिजिकलଙ୍କୁ दर्शन माध्यम रे जिहिजिकलଙ୍କ सहित कथा हला परी आ सीधा सड़क डायरेक्ट पर्सन भाव रे जिहिजिकल एटा मानको देखा जांती पुस्तक रे। आ गोटे विषय देखंतु बाइबल रो माने देखु जिहिजिकल पुस्तक प्रथम अध्याय आ प्रथम पद जिहिजिकल पुस्तकर लेखक जिहिजिकल ही कहि जानिबा निमंते माने बाइबल रो देखुथवा विषय जिहिजिकल पुस्तक प्रथम अध्याय प्रथम पद 30 वर्षर चतुर्थ मासर पंचम दिन रे कबार नदी कूଳରେ बंदी मानक मध्यरे मु थिबा समय रे स्वर्ग मुक्त हैला तयरे मु ईश्वरीय दर्शन मान पाइली मु दर्शन मान पाइली। सेपरि 3 पद माने पढ़िले कल्दिय मानक देश रे कबार नदी कूଳରେ बुशीर पुत्र जिहिजिकल जाजकଙ୍କ निकटरे सदा प्रभुଙ୍କର वाक्य उपस्थित हैला। माने एठारे माने पढ़िले जिहिजिकल ही जिहिजिकल पुस्तकर लेखक कहि आगो को मध्ये माने ए 48 अध्याय पुस्तक अच्छी से सब जगह मैंने पढ़िले आ सेथिरे जिहिजिकल ही जिहिजिकल पुस्तकर लेखक कहि आमाने बुझिबा। आउरी गोटे वाक्य देखंतु जिहिजिकल पुस्तक 26 अध्याय जिहिजिकल पुस्तक 26 अध्याय एथरे लेखक जिहिजिकल ही कहबा निमंते आमाने देखुछे 26 अध्याय 26 पद एई रूपे जिहिजिकल तुमानंक प्रति चिन्ह स्वरूप हेबे। एई रूपे जिहिजिकल कहि तांको नाम जिहिजिकल ही कहि माने ए पुस्तकर लेखक जिहिजिकल ही एतिरे कोनोसी प्रकार अनुमान कोनोसी प्रकार डाउट ही नाही कारण क्रिश्चियन मानक मध्य रे हो जिहुदी मानक मध्य रे हो ए लेखकक विषय कोनोसी प्रकार विवादास्पद विषय नाही आगरु ही आ एबे भी कोनोसी प्रकार संदेह नाही आ जिहिजिकल पुस्तकर लेखक होचंदी जिहिजिकल ही। एबे पर्यंत माने लेखक किए कहि जानिले लेखक किए ता माने जानिलु। एबे केते बेले से लिखिले जिहिजिकल पुस्तक केते बेले से लिखिथिबे कहि आमाने विषय आलोचना कले ख्रीष्टपूर्व 592 रु ख्रीष्टपूर्व 571 वर्ष ख्रीष्टपूर्व 592 रु ख्रीष्टपूर्व 571 वर्ष एई काल रे से जिहिजिकल पुस्तक
ଲେଖିଥିବେ। କାରଣ ଆଉ ଜିଜିକଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ରୂପେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟ ହେଉଛି ତାହା। ଜିଜିକଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ରୂପେ କେତେ କାଳ ଭାବବାଣୀ କହିଲେ କେତେ କାଳ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ରୂପେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କହିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 592ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 571 ବର୍ଷ, ମାନେ ପ୍ରାୟ 21 ଇୟର୍ସ, 21 ବର୍ଷ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଭାବେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ସେଇ କାଳରେ ହିଁ ସେ ଜିଜିକଲ ପୁସ୍ତକକୁ ଲେଖିଥିବେ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଲେଖକ କିଏ, କେତେବେଳେ ସେ ଲେଖିଲେ, ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଏବେ ମାନେ ସେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଲେଖିଲେ, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଜିଜିକଲ ବାବିଲୋନୀୟମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ, ବାବିଲୋନରେ ନିର୍ବାସିତ ହେଲା ପରେ ସେ ଲେଖିଥିବା ପୁସ୍ତକ ଏହା। ବାବିଲୋନୀୟ ନିର୍ବାସିତ ହେବା ପରେ କଲଦୀୟମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଆଉ ସେ ଲେଖିଥିବା ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ଜିଜିକଲ। ଆଉ ସେ କାହା ପାଇଁ ଲେଖିଲେ? ଜିଜିକଲ ଏ ପୁସ୍ତକ କାହା ପାଇଁ, କାହା ବିଷୟରେ ଲେଖିଲେ, କାହା ପାଇଁ ଲେଖିଲେ କହି ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଜିଜିକଲ ନିର୍ବାସିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କାରଣ ବାବିଲୋନ କହିଲେ ତା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସ୍ଥାନ, ଅନେକ ସ୍ଥାନ, ସେଥିରେ ବଡ଼ ସ୍ଥାନ, ସେଥିରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ସେଇ ବାବିଲୋନରେ ଆଉ ନିର୍ବାସିତ ହୋଇଥିବା ଜିହୁଦୀମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଜିଜିକଲ ଏ ବିଷୟ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଲେ। ଆଉ ଏକ ଜିଜିକଲ ପୁସ୍ତକରେ ମେନ୍ ପର୍ସନ୍ସ, ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେଉଁମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଜିଜିକଲ ପୁସ୍ତକରେ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେଉଁମାନେ କହି ଆମମାନେ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ନବୁକଦନେସ୍ସର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ସେହିପରି ଜିଜିକଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଅବା ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ ଆହୁରି ଜିଜିକଲଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। এই ଜିଜିକଲ ପୁସ୍ତକରେ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେଉଁମାନେ କହିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜିଜିକଲ, ନବୁକଦନେସ୍ସର, ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଓ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ ଆହୁରି ଜିଜିକଲଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ, ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଏ ପୁସ୍ତକରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ କହିଲେ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ବାବିଲୋନ, ଜେରୁସାଲେମ, ମିଶର। ବାବିଲୋନ, ଜେରୁସାଲେମ, ମିଶର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନ। ହେଲେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ଆଉ ଏକ ଜିଜିକଲ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ ତାମାନେ ଜାଣିଲୁ, କେତେବେଳେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ଆଉ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଲେଖିଲେ ତାହା ବି ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ଆହୁରି କାହା ପାଇଁ ଲେଖିଲେ ତାହା ଜାଣିଲେ, ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେଉଁ କେଉଁମାନେ ତାହା ଜାଣିଲୁ, ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ତାହା ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ଏବେ ଏ ପୁସ୍ତକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବେ ଏ ପୁସ୍ତକ କାହିଁକି ଲେଖାଗଲା, ଏ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ, କାହିଁକି ଲେଖାଗଲା କହି ବିଷୟ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜିଜିକଲ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ, କାହିଁକି ଲେଖାଗଲା କହି ଆମମାନେ ଦେଖିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନେ ନୂତନ ନିୟମରେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାକୋବ ହୁଅନ୍ତୁ, ପିତର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୋହନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ। ନ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ କେତେକ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ। ପାଉଲ ଗାଲାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ପତ୍ର, ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ପତ୍ର, କରନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ପତ୍ର, ଏ ପ୍ରକାର ପତ୍ର ଲେଖିଲେ। ସେମାନେ ପତ୍ର ଲେଖିବା ପଛରେ ସେଇ ପତ୍ର ଲେଖିବା କୌଣସି ନା ସମସ୍ୟା ସେଠାରେ ଥିବାରୁ ସେଠାକୁ ଏମାନେ ପତ୍ର ଲେଖୁଥିଲେ। ଏବେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ, ସେଠାରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପତ୍ର ଲେଖିବାର ଘଟିଲା। ଯାକୋବଙ୍କ ପତ୍ର, ସେହିପରି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ସେମାନେ ଲେଖିଲେ କହିଲେ, ସମସ୍ୟା ସେଠାରେ ଅଛି, ସେ ସମସ୍ୟାକୁ, ସେ ତ୍ରୁଟିକୁ ସେଠାରେ ରେକ୍ଟିଫାଏ, ସେଟା ସଂଶୋଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ। ଏବେ ଗାଲାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ ପାଉଲ, ସେଠାରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ମାନେ କୌଣସି ନା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଥିବାରୁ ସେମାନେ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ। ସେହିପରି ଆଗ କାଳରେ, ପୁରା ପୂର୍ବ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆହାବ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜା ରୂପେ ଥିଲେ,
ଆହାବ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଣୀ ରୂପେ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଅତି କ୍ରୂର ଭାବରେ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଅତି କ୍ରୂର ଭାବରେ ସେମାନେ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଏଲିୟଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ, ଏଲିୟଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ପଠାଇଲେ। ଏଲିୟଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ଏଲିୟ ଯାଇ ଆଉ ଆହାବଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସଜାଡ଼ିଲେ। ମାନେ କୌଣସି ନା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଈଶ୍ୱର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତି। ସେହିପରି ଆମେ ଜିରିମିୟଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ। ଜିରିମିୟ ମନସ୍ସି ଥିବା ସମୟରେ ମନସ୍ସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ, ମନସ୍ସି ରାଜା ରୂପେ ଥିଲାବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସେଠାରେ କଲେ। ଜେରୁସାଲେମରେ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ସବୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିପକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ସେଠାରେ କଲେ। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ପ୍ରତି ଫେରାଇଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ, ମନସ୍ସି ଗଲା ପରେ ଆମନ ଆସିଲେ, ଆମନଙ୍କ ପରେ ଜୟାସ ଆସିଲେ। ଜୟାସଙ୍କ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ଜିରିମିୟଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ। ତୁମେ ଯାଅ, ସେଠାରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି, ଲୋକମାନେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ହିଁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଯାଅ ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ଜିରିମିୟଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ। ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ମାନେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଲେ ଈଶ୍ୱର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଜିହିଜିକଲ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବାର କାରଣ ଏହା କି ଜିହିଜିକଲ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ, ଜିହିଜିକଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆକ୍ରମଣ ଘଟି ସାରିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣ ଘଟି ସାରିଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ଘଟି ସାରିଥିଲା। ଆହୁରି ବିନାଶ ହୋଇନଥିଲା, ଜେରୁସାଲେମ ବିନାଶ ହୋଇନଥିଲା, ମାତ୍ର ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆକ୍ରମଣ ଘଟି ସାରିଥିଲା। କାହିଁକି ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣ ଘଟୁଛି, କାହିଁକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଲା, କାହିଁକି ଜେରୁସାଲେମ ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏ ବିଷୟ ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନେ ଜିହିଜିକଲ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଜିହିଜିକଲ ପୁସ୍ତକର ଲେଖିବା ପାଇଁ କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଲା, ଆହୁରି କାହିଁକି ଜେରୁସାଲେମର ବିନାଶ ଘଟୁଛି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ମାନେ ଏଇ ଜିହିଜିକଲ ପୁସ୍ତକ ଆମମାନେ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ଆହୁରି ଆମମାନେ ଏକ ଜିହିଜିକଲ ପୁସ୍ତକ ବିଷୟରେ ଅନେକ ବିଷୟ ରହିଛି। ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନେ ଜିହିଜିକଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଅଛି। ଏଇ ଜିହିଜିକଲ କିଏ, ଏଇ ଜିହିଜିକଲ କିଏ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଜାଣିଲେ ଆହୁରି ଏ ପୁସ୍ତକ ବିଷୟକ ଅଧିକ ବିଷୟ ଆମମାନେ ବୁଝିପାରିବା, ଅଧିକ ବିଷୟ ଆମମାନେ ଜାଣିପାରିବା। କାରଣ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ପୁସ୍ତକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମମାନେ ପାଇପାରିବା। କାରଣ ଲେଖକଙ୍କର ଲେଖା, ପୁସ୍ତକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମାନେ ପାଇପାରୁ। ଲେଖକଙ୍କର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆମମାନେ ଜାଣିଲେ ପୁସ୍ତକ ବିଷୟରେ ଥିବା ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଜାଣିପାରିବା। ଏଇ ଜିହିଜିକଲ କିଏ କହିଲେ ସେ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ରୂପେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଜିହିଜିକଲ କିଏ କହିଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ରୂପେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଜଣେ ଯାଜକ ମଧ୍ୟ, ଯାଜକ ବଂଶରୁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାଜକ ବଂଶରୁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନେ ଆମମାନେ ଦେଖିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରାଜା ଦରକାର ବୋଲି କହିବାରୁ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ରାଜାମାନେ ଶାସନ କରିବା ସମୟରେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏମାନଙ୍କୁ ରାଜାମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଯାଜକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ମାନେ ତିନୋଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ରାଜାମାନେ, ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ, ଯାଜକମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ରୁହନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ, ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ଅନୁଯୋଗ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହି ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ। ଆଉ ଏ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ହେଲେ ବି ଆସିଥାଇପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଯାଜକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଲେବୀୟ ବଂଶରୁ ହିଁ ଆସିବାର ଅଛି। ଯାଜକମାନେ ଲେବୀୟ ବଂଶରୁ ହିଁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନେ ଯାଜକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଯାଜକମାନେ ଲେବୀୟ ବଂଶରୁ ହିଁ ଆସିବାର ଅଛି। ସେହିପରି ଆମେ ଜଣେ ଜିରିମିୟଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ। ଜିରିମିୟ କିଏ କହିଲେ ସେ ଜଣେ ଯାଜକ ବଂଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଅନାଥୋତ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମ ନାଁ ଲେଖାଯାଇଛି ସେଠାରେ। ଅନାଥୋତ କହିଲେ ସେଠାରେ ଯାଜକମାନଙ୍କ ନଗର, ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ।
ପୂର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ୱାର୍କ ଦେଉଥିଲେ ଈଶ୍ୱର। ସେହିପରି ଜିହିଜିକଲ ମଧ୍ୟ ଯାଜକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଯାଜକ ବଂଶରୁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ରୂପେ କଲେ। ତେଣୁ ଯାଜକ ହୋଇଥିବା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଜିହିଜିକଲ। ଜଣେ ଯେରିମିୟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ସେ ପ୍ରକାର ଜିହିଜିକଲ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଯାଜକ ବଂଶରୁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ରୂପେ କଲେ। ଏ ବିଷୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆହୁରି କେତେକ ବିଷୟ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଜିହିଜିକଲଙ୍କ କେତେକ ବିଷୟ ମାନେ ଜାଣିବା। ଆଉ ଜିହିଜିକଲଙ୍କୁ, ଜିସାୟଙ୍କୁ, ଯେରିମିୟଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି ସିଲେକ୍ଟ କଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିହିଜିକଲଙ୍କ କେତେକ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପରେ ଆମେ ସେଇ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଆହୁରି ଅଧିକ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମେ ଜିହିଜିକଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଅଛି। କହିଲେ ଜିହିଜିକଲଙ୍କୁ, ଯେରିମିୟଙ୍କୁ, ଜିସାୟଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି ସିଲେକ୍ଟ କଲେ? ଆମେ ଜିସାୟଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି ସିଲେକ୍ଟ କଲେ, କାହିଁକି ମନୋନୀତ କଲେ, କାହିଁକି ନିଯୁକ୍ତ କଲେ? କହିଲେ ଜିସାୟ 66 ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିଲେ। ଜିସାୟ ପୁସ୍ତକରେ 66 ଅଧ୍ୟାୟ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ 66 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଧିକାଂଶ ରୂପେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମରଣ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସମାଧି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଅଧିକାଂଶ ରୂପେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜିହିଜିକଲ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖାଯାଏ। ମାନେ ଈଶ୍ୱର ଜିସାୟ ପୁସ୍ତକରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ। ଜିସାୟଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କଲେ କହିଲେ? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ନିମନ୍ତେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା ନିମନ୍ତେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ନିମନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ଜିସାୟଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିବାର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଯେରିମିୟଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଯେରିମିୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କୁହାଇଲେ? ଯେରିମିୟ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେରିମିୟ ଅଧିକ ରୂପେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୋପ ବିଷୟରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ରୂପେ କଥା ହେଉଥିବେ। ମାନେ ଜିସାୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲା ବେଳେ ଆଉ ଯେରିମିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ରୂପେ କହୁଥିବେ। ଏବେ ଜିହିଜିକଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଜିହିଜିକଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ରୂପେ କଥା ନ ହୋଇ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ରୂପେ କଥା ନ ହୋଇ ଆଉ କାହା ବିଷୟରେ ସେ କହୁଥିବେ କହିଲେ? ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆତ୍ମା ମୋ ଉପରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କଲେ, ଆତ୍ମା ମୋତେ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ନେଲେ, ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ମୋତେ ନେଲେ, ଘେନି ଗଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ରୂପେ କହୁଥିବେ ଜିହିଜିକଲ। ସେଥିପାଇଁ ଜିହିଜିକଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଜିହିଜିକଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ରୂପେ ଜଣାଇବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜିହିଜିକଲଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା। ଏବେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମାନେ ଜିହିଜିକଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏବେ ଜିହିଜିକଲ ଅଛନ୍ତି, ଦାନିଏଲ ଅଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଯୋହନ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଲେଖିଥିବା ଯୋହନ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଜିହିଜିକଲଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଆସିଥାଏ, ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ସେହିପରି ଦାନିଏଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଆସେ। ସେହିପରି ଯୋହନ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପାଉଥିଲେ, ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ କେତେକ ବିଷୟ ରେଭେଲେସନ୍, ଭିଜନ ସେମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ এই 3 ଜଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଥିବା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା। ଆହୁରି ଗୋଟେ ବିଷୟ କ'ଣ କହିଲେ? ଜିହିଜିକଲ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଜିହିଜିକଲ ପୁସ୍ତକ। ଦାନିଏଲ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକି ଲେଖିଥିବା ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ। ସେହିପରି ଯୋହନ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମସ୍ ଦ୍ୱୀପରେ, ଆଉ ଜଣେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମସ୍ ଦ୍ୱୀପରେ ବନ୍ଦୀ କରିବେ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରହି ସେ ଲେଖିଥିବା ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ। ମାନେ ଯୋହନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜିହିଜିକଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦାନିଏଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଲେଖିଥିବା ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଲେଖିଥିବା ଲେଖକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଦେଖିଲ ଜିହିଜିକଲଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆହୁରି ଜିହିଜିକଲଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ କହିଲେ? ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଥିବା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା। ଆହୁରି ଜିହିଜିକଲଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଲେଖିଥିବା ଲେଖକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆଉ এই ଜିହିଜିକଲ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଥିବା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଜିସାୟ, ଯେରିମିୟ, ଜିହିଜିକଲ। ଜିସାୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ,
जिसाय प्रभु जीशुख्रीष्ट विषय अधिकांश रूप कहले, जेरेमिया ईश्वर विषय कहले, जिहिजिकल आत्मा विषय कहले। सेपरी जिहिजिकल, दानिएल आउ जोहन एमाने तीन जन दर्शन देखुले। एमाने तीन जन बंदी हो लिखि पुस्तक गुड़िक ही आज आम पढ़ुछे। प्रकाशित वाक्य जोहन लिखिले, दानिएल पुस्तक दानिएल बंदी हो लिखिले, जिहिजिकल पुस्तक बंदी हो से लिखिले। तेणु बंदी हो लिखि लेखक बोली ये तीन जन को कहुए। मैंने आहरी मैंने जिहिजिकल विषय मैंने आलोचना कले। जिहिजिकल विषय मैंने देखिले तांको हे मनुष्य संतान, हे मनुष्य संतान बोली तांको कहुगला। बारंबार बारंबार रिपीटेड होइतिबा एक पद मानक देखा जाए। बारंबार 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 रिपीट होता पद मैंने देखी था हूँ हे मनुष्य संतान, हे मनुष्य संतान, सन ऑफ गॉड कह मैंने देखी था। जिहिजिकल को सन ऑफ मैन, हे मनुष्य संतान, हे मनुष्य संतान बोली ये जिहिजिकल पुस्तक मैंने बारंबार देखी था पद। सेपरी दानिएल पुस्तक विषय हे मनुष्य संतान कह देखा जाए। सेपरी प्रभु जीशुख्रीष्ट विषय मनुष्य पुत्र बोली आम देखी था केतेक स्थान रे। माने जीशुख्रीष्ट विषय केतेक स्थान रे देखी था, किंतु जिहिजिकल पुस्तक मैंने बारंबार देखुवा पद होची हे मनुष्य संतान, सन ऑफ मैन कह देखी था। आउ गोटे पद मैंने जिहिजिकल पुस्तक बारंबार देखी था होची सदाप्रभु आंबे कहूँ, आंबे सदाप्रभु कहूँ, आंबे सदाप्रभु यह कहूँ बोली यही पद आमको जिहिजिकल पुस्तक बारंबार देखा जाए। गोटे हूँ हे मनुष्य संतान, आउ गोटे हूँ आंबे सदाप्रभु यह कहूँ, यही पद बारंबार आमको एक जिहिजिकल पुस्तक देखा जाए। प्रिय मैंने आहरी जिहिजिकल विषय मैंने आलोचना कले। गोटे गोटे इम्पोर्टाट विषय ता हूँ जिहिजिकल आउ से लिखिथिबा विषय मानक मध्यरु ईश्वर तांको केतेक विषय दर्शन माध्यम देखाइबे, आउ केतेक विषय तांको दृष्टांत भावरे कहबे, आउ केतेक विषय ईश्वर जिहिजिकल को प्रैक्टिकल रूपे करबा पई मध्य करि देखाइबा पई मध्य कहबे। प्रैक्टिकल रूपे एबे देखंतु जिहिजिकल को ईश्वर कहबे तुमे बाम पार्श्व एपरी शोबार अच्छी, दक्षिण पार्श्व ए प्रकार शोबार अच्छी, केते दिन तुम्हें नीरव हो रुह, तुम्हें न पढ़ी खाइबार अच्छी, पढ़ी खाइबार अच्छी, न पढ़ी खाइबार अच्छी, ए प्रकार केतेक विषय तुम्हें यह करिकी से मानको देखाओ बोली कहबे। ता प्रैक्टिकली आउ जिहिजिकल करिकी देखाइबे। तेणु जिहिजिकल को एक्शन करिकी लोक मानको आगे देखाइबे। एक्शन प्रोफेट मध्य कुआ जाए। एबे देखंतु संडे स्कूल पिला माननकु गोटे गीत से माननकु बुझाइबा निमंते से माननकु एक्शन करिकी देखांती से प्रकार जिहिजिकल मध्य ईश्वर ए प्रकार करी से माननकु देखाओ बोली कहियार अनेक विषय ए प्रकार करी से माननकु देखाओ कहबार आ जिहिजिकल से प्रकार करिबार। तेणु तांको एक्शन प्रोफेट मध्य कुआ जाए। जिहिजिकल कौन कौन कुआ गला, जिहिजिकल को आत्मा भविष्य वक्ता, दर्शन देखुवा भविष्य वक्ता कहगला। से प्रकार बंदी हो लिखि लेखक बोली कहगला, एक्शन प्रोफेट बोली मध्य कहगला। आहरी जिहिजिकल विषय आउ गोटे विषय आलोचना करूँ। आउ जेरेमिया विषय मैंने देखिले, जेरेमिया विषय कौन कहले, तुमे विवाह कर ना बोली कहले, किंतु जिहिजिकल विषय आम देखिले जिहिजिकल को तुम्हें विवाह कर ना ए प्रकार कौन सी विषय न कही ना। से जिहिजिकल विवाह कले, तांकर स्त्री थिला परे बाइबल रे आमे देखि थाउ, मात्र तांकर संतान माने कई थिबा परे आमे देखि न थाउ, संतान मानक विषय आमे देखि न थाउ। तांकर स्त्री अछि बोली, तांकर से बाबिलोन रे तांकर गोटे गृह अछि बोली, ए समस्त विषय आमे देखि थाउ। ऑलरेडी जिहिजिकल बाबिलोन को निर्वासित हेबा पूर्वे विवाह कले ना निर्वासित हैला पर विवाह कले तांको स्त्री अछि, ए विषय मध्ये माने ठीक से जाने ना, ठीक से कहि न पारू। कारण जिहिजिकल बाबिलोन को निर्वासित हेले क्यों बयस रे कहले, 25 वर्ष बयस रे बाबिलोन को 25 वर्ष बयस रे निर्वासित हेले। तापर 5 वर्ष पर
ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଷୟ କହୁଥିବେ ଜିଜିକଲ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦରେ, ଜିଜିକଲ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦରେ ସେ କହୁଥିବା ବିଷୟ କ'ଣ କହିଲେ, ଆଉ 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ, ମାନେ ସେ ବାବିଲୋନକୁ ନିର୍ବାସିତ ହେଲେ 25 ବର୍ଷ ବୟସରେ, ତାପରେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ମାନେ 30 ବର୍ଷରେ, 30 - 5 ଗଲେ 25 ବର୍ଷରେ ସେ ନିର୍ବାସିତ ହେଲେ। 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ତେଣୁ ଆଉ ସେ ନିର୍ବାସିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ କଲେ ନା ନିର୍ବାସିତ ହେବା ପରେ ସେ ବିବାହ କଲେ, ସେଇ ବିଷୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ପରି ବାଇବେଲରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଜିକଲ ପୁସ୍ତକ ଆଉ 26 ଅଧ୍ୟାୟ, ଜିଜିକଲ ପୁସ୍ତକ 26 ଅଧ୍ୟାୟ 18-17 ପଦ, ମାନେ ଦେଖୁ ଜିଜିକଲ ପୁସ୍ତକ 26 ଅଧ୍ୟାୟ 18 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ତହିଁରେ ମୁଁ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥା କହିଲି, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୋର ଭାର୍ଯ୍ୟା ମଲା। ତହିଁରେ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ କର୍ମ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଭାର୍ଯ୍ୟା ମଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜିଜିକଲଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଥିଲା ପରି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆହୁରି ତାଙ୍କର ଗୃହ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ପରି, ବାବିଲୋନରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ଥିବା ପରି ଆମେ ବାଇବେଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଜିକଲ ପୁସ୍ତକ 8 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦ, ଜିଜିକଲ ପୁସ୍ତକ 8 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦ। ଅନନ୍ତର 6 ବର୍ଷର 6 ମାସର 5ମ ଦିନରେ ମୁଁ ଆପଣା ଗୃହରେ ବସିଥିଲି ଓ ଜିହୁଦାର ପ୍ରାଚୀନମାନେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥିଲେ। ମୁଁ ଆପଣା ଗୃହରେ ବସିଥିଲି, ମାନେ ଜିଜିକଲଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ପରି ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଜିଜିକଲ ବାବିଲୋନରେ ଜିଜିକଲଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ପରି ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଏ ଏକ ଜିଜିକଲ ପୁସ୍ତକ 26 ଅଧ୍ୟାୟ 18 ପଦ ଅନୁସାରେ, ଜିଜିକଲ ପୁସ୍ତକ 8 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ପରି, ତାଙ୍କର ଗୃହ ଥିଲା ପରି ବାବିଲୋନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ହେଲେ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁ, ଜିଜିକଲ କେତେବେଳେ ନିର୍ବାସିତ ହେଲେ, କେତେବେଳେ ବାବିଲୋନକୁ ନିର୍ବାସିତ ହେଲେ, ଜିଜିକଲ କେତେବେଳେ ବାବିଲୋନକୁ ନିର୍ବାସିତ ହେଲେ, ଏ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି। କେତେବେଳେ ଜିଜିକଲ ବାବିଲୋନକୁ ନିର୍ବାସିତ ହେଲେ ନା, ଆଉ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଜେରୁସାଲେମ ଉପରକୁ 3 ଥର ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଲା। 3 ଥର, ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆକ୍ରମଣ, ତୃତୀୟ ଆକ୍ରମଣ, 3 ଥର ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଲା। 3 ଥର ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ, ଏଇ କାଳରେ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ ଘଟିଲେ, ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘଟିଲେ କେତେ ନା ବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ଘଟୁଛି। ଆଉ ସେଇ କାଳରେ 3 ଥର ଜେରୁସାଲେମ ଉପରକୁ ନବୁକଦନେସର ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣ କଲେ କେତେବେଳେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 606ରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 597ରେ। ତୃତୀୟ ଆକ୍ରମଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 586 ବର୍ଷରେ। ଏ ପ୍ରକାର 3 ଥର ଜେରୁସାଲେମ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆକ୍ରମଣକୁ ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 606ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 597, କହିଲେ 6, 3, 9 ବର୍ଷ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆକ୍ରମଣକୁ ତୃତୀୟ ଆକ୍ରମଣକୁ ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ କହିଲେ, 597ରୁ 586, କହିଲେ 11 ବର୍ଷ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି। ମାନେ ଏଆଡ଼େ 9 ଆଉ 11, 20 ବର୍ଷ, 3ଟି ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଲା 20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ। 3ଟି ଆକ୍ରମଣ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। 606ରୁ 586, 606ରେ ଗୋଟେ, 597ରେ ଗୋଟେ, 586ରେ ଗୋଟେ, ଏ ପ୍ରକାର 3ଟି ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଲା। ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 606ରେ ଜିଓୟାକିମ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଥିଲା, ସେଇ ଆକ୍ରମଣରେ ନବୁକଦନେସର ଆଉ ଦାନିଏଲଙ୍କୁ, ସଡ୍ରକ୍, ମେଶକ୍, ଅବେଦନେଗୋଙ୍କୁ, ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ନେଇଗଲେ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁମାନେ କି ବଳବାନ, ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତମ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଭାବରେ ଥିଲେ, ମହାନ ଲୋକମାନେ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ନେଇଗଲେ ନିର୍ବାସିତ, ପ୍ରଥମେ ସେ ବାବିଲୋନକୁ ନେଇଗଲେ। ସେଇ ବିଷୟ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣ କେଉଁମାନେ ଗଲେ, ସେ ବିଷୟ ମାନେ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ରୂପେ ଜାଣିବା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 597ରେ। 597ରେ ଘଟିଲା ବେଳେ ଜିଓୟାକିନ ସମୟରେ, ଆଉ ଜିଓୟାକିନ ସହ 10,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ ଜିଜିକଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନେଇଗଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆକ୍ରମଣରେ। ସେ ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଜିକଲ ପୁସ୍ତକ କାହିଁକି ଏ ବିଷୟ କହୁଛି କହିଲେ, ଆଉ ଜିଜିକଲ ଏବେ ବାବିଲୋନରେ ଅଛନ୍ତି। ବାବିଲୋନରେ ଜିଜିକଲଙ୍କର ଗୃହ ଅଛି, ଜିଜିକଲଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି।
यही सब विषय शुणु से केतेबेले बाबिलोन को निर्वासित हेले कोई सन्देह मान मन में आसब से विषय जनावि केतेबेले निर्वासित हेले कहले आउ जियो याकिन समय ख्रीष्टपूर्व 597 वर्ष से निर्वासित है बाइबल में देखु जियोजिकल पुस्तक प्रथम अध्याय 2 पदरे राजा जियो याकिन बंदी हेबार पंचम वर्षर से मासर पंचम दिन पंचम वर्षर बंदी हेबार पंचम वर्षरे जियो याकिन बंदी हेबार पंचम वर्षरे ए विषय तांको निकट उपस्थित होछि। जियो याकिन समय से बंदी हेले जियो याकिन समय से बंदी हेला बेले तांको बयस केते कहले तांको जियो याकिन बंदी हेबा परे 5 वर्ष परे तांको बयस होछि 30 वर्ष निर्वासित हेबा परे 5 वर्ष परे तांको बयस होछि 30 वर्ष माने निर्वासित हेला बेलकु जियोजिकलको बयस केते 25 वर्ष हिसाब करि पारछन्ती 25 वर्ष निर्वासित हेबा 5 वर्ष परे कहले 30 वर्ष रे तांको निकट रे वाक्य उपस्थित होला। एबे देखंतु ख्रीष्टपूर्व 597 रे जियो याकिन समय रे बाबिलोन रे निर्वासित हेले जियोजिकल 597 596 595 595 594 593 593 रे आउ जियोजिकल निकट रे ईश्वर को वाक्य उपस्थित होला 593 ख्रीष्टपूर्व 593 593 तांको निकट रे ईश्वर को वाक्य उपस्थित होला कया मान को बुझा जाउछि। तो सेते बेले को तांको बयस 30 वर्ष। एबे देखो तो आउ गोटे विषय आउ जियोजिकल बाबिलोन को केबे निर्वासित हेले से विषय माने देखिलु। आउ गोटे विषय जिरिमियो को विषय माने देखिले। आउ जिरिमियो केबे ठारू बाबाणी कहथबे कहले आउ जयासंक परे जियोयास राजा रूपे हेबे तांको मिस्र राजा नै जिबे मिस्र को नै जिबे तापरे जियोयाकिम हेबे जियोयाकिम मुतारे जियोयाकिन 3 मास ही शासन करिवे। जियोयाकिन परे सिदिकियो 11 वर्ष काल राज्य शासन करिवे माने सेबे ठारू जोसियों ठारू आउ से वाक्य भाववाणी कहूथिबे जिरिमियो भाववाणी कहूथिबे जोसियों पर ठारू आउ जोसियों पर ठारू से भाववाणी कहूथिबे जिरिमियो तापरे से सिदिकियों पर्यंत से भाववाणी कहूथिबे माने से समय रे आउ जोसियों समय रे जियोजिकल बयस केते कहले निर्वासित हेला बेलू जदि 25 वर्ष ताले जोसियों समय रे तांकर बयस केते कहले से छोट होकी थिबे। जिरिमियो भाववाणी कहला बेले जियोजिकल छोट रूपे थिबे। जियोजिकल और दानियल हुंतु दानियल मध्ये छोट भाव रे थिबे। जेरूशलेम रे जिरिमियो भाववाणी कहला बेले जियोजिकल मध्ये थिबे दानियल मध्ये थिबे मात्र से माने छोट अवस्था रे थिबे छोट बयस रे से माने दुई जण से माने हुए तो जिरिमियो कहथुवा वाक्य शुणिथिबे शिखिथिबे जिरिमियो शिष्य रूपे थिबे माने दुई जण जियोजिकल दानियल जिरिमियो शिष्य रूपे थिबे जेरूशलेम रे छोट छोट थिले से माने तापरे आउ जियोजिकल दानियल समवयस्क होई थाई पारंती मात्र जिरिमियो एमानक ठारो बयस रे बड़ कारण से जोसियों ठारो से भविष्य वाक्य प्रचार करी करी आसुछंती तेणु एमाने दुई जण से जिरिमियो शिष्य होई थाई पारंती ए गुडे विषय मन रखंतु। जियोजिकल दानियल जिरिमियो शिष्य होई थाई पारंती तांको ठारो सुनिथिबा शिखिथिबा विषय माने शुणिचंती शिखिचंती तांको ठारो विषय जियोजिकल दानियल एमाने समकालीन भविष्य वक्ता मात्र एमाने दुई जण तांको ठारो बयस रे छोट हेले आउ गोटे विषय जानिबा जियोजिकल दानियल जेरेमियो एमाने 3 जण केउ स्थान रे भाववाणी कहले केउ स्थान रे से माने भाववाणी कहले जेरेमियो जेरूशलेम रे अवशिष्ट लोक मान को भाववाणी कहउथिले आ जियोजिकल कोन कहले माने निर्वासित हेबा परे जुदी माने जो माने निर्वासित होइछन्ती सेमानंकु पल्ली ग्राम गुडी करे पल्ली स्थान मान करे साधारण लोक मान को जियोजिकल भाववाणी कहउथिले। दानियल
ରାଜ ଅନ୍ତଃପୁର ରାଜା ଆସ୍ଥାନରେ ରାଜା ଅନ୍ତଃପୁରରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭାବବାଣୀ କହୁଥିଲେ। ରାଜା ଅନ୍ତଃପୁରରେ ଦାନିଏଲ ଭାବବାଣୀ କହୁଥିଲେ କହି ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କହୁଥିଲେ କହିଲେ ଏ ସ୍ଥାନରେ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କ'ଣ କହିଲେ, ଜିହିଜିକଲ ବାବିଲୋନକୁ ନିର୍ବାସିତ ହେଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ବୟସ କେତେ କହିଲେ 25 ବର୍ଷ। ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କେବେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା କହିଲେ 30 ବର୍ଷରେ। 30 ବର୍ଷ ଜିହିଜିକଲଙ୍କୁ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ବେଳକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା କହି ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ। 30 ବର୍ଷ ହିଁ କାହିଁକି? ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହେଲା ବେଳକୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ। 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହିଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯୋହନ ହୁଅନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟ 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆହୁରି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ 30 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲେ ହିଁ ଯାଜକ କର୍ମ କରିପାରିବେ। ଯାଜକ କର୍ମ କରିପାରିବେ। ଯାଜକ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେଲେ କେତେ ବର୍ଷ ରହିବାର ଅଛି? 30 ବର୍ଷ ରହିବାର ଅଛି। ହେଲେ ଏଠାରେ ଜିହିଜିକଲ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ବେଳକୁ ମୋ ନିକଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ 30 ବର୍ଷରେ, କାହିଁକି 30 ବର୍ଷ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଏଠାରେ 30 ବର୍ଷ ଏଠାରେ ଥିବାରୁ, ମୁଁ ବାବିଲୋନରେ ନିର୍ବାସିତ ହୋଇକି ଥିଲାବେଳେ 30 ବର୍ଷ ହେବାରୁ ମୋତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଯଦି ମୁଁ ଜେରୁସାଲେମରେ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଯାଜକ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ଯାଜକ କର୍ମ କରିବା କହିଲେ 30 ବର୍ଷ ବୟସ ହେବାର ଅଛି। ସେ ଯେହେତୁ ଯାଜକ ବଂଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏବେ ସେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଥିଲେ ଯାଜକ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତେ। ମାତ୍ର ଏ ନିର୍ବାସିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ଏହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ତେଣୁ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ରୂପେ ସେ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରିୟମାନେ, ଆହୁରି ଜିହିଜିକଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେବା କହିଲେ ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ନିମନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କେବଳ ଯଦି ଆମେ ଜିହିଜିକଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ହିଁ କହି ଯିବା ତାହେଲେ ଏଇ ଏକ ଜିହିଜିକଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ କହି ଯିବା ତାହେଲେ ଏଇ ପୁସ୍ତକ ଜିହିଜିକଲଙ୍କର ପରିଚୟ ହୋଇଯିବ, ମାତ୍ର ଜିହିଜିକଲ ପୁସ୍ତକ ପରିଚୟ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏବେ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏକ ଜିହିଜିକଲ ପୁସ୍ତକରେ 48ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି। এই 48ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଆହୁରି କ'ଣ, ଆହୁରି କେତେ ସମୟ କହିବେ, ଆହୁରି କେତେ ସମୟ ମାନେ ପେସେନ୍ସ ଧରି ଶୁଣିବାର ଅଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? 48ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ପରିଚୟ ଶିଖୁଛେ, ଏଥିରେ ଥିବା ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜାଣି ଆଗକୁ ଯିବା। 48ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି, କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ନା ଏ ପ୍ରକାର ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମେନ୍ ପରିଚୟ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ଆଗକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ଦେଖୁଥିବା ତୁମେମାନେ, ଶୁଣୁଥିବା ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଥିବା ଏକ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନେକଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣାଇ ପାରିବା, ଅନେକଙ୍କୁ ଏହା ସେୟାର କରି ଆମେ ପଠାଇ ପାରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯେ କେବେ ନିଷ୍ଫଳ ହେବ ତାହା ନୁହେଁ। ଆମେ କହିବାର କୌଣସି ବିଷୟ ନିଷ୍ଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଏକ ପୁସ୍ତକର ପରିଚୟ ଶୁଣି, ଏକ ପୁସ୍ତକର ପରିଚୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣି ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ଶିକ୍ଷା ପାଉଛୁ ବୋଲି କହିବାର ବହୁତ ଖୁସି। ତେଣୁ ଶୁଣୁଥିବା ତୁମେମାନେ ଜଣଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ, 2 ଜଣଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ, ଜଣେ 2 ଜଣ 5 ଜଣ ଏହି ବିଷୟ ଶୁଣି ସେମାନେ ଆପଣା ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଥିଲେ, ସେଇ ଜୀବନକୁ ସେମାନେ ସଜାଡ଼ି ପାରିଲେ କେତେ ନା ଆନନ୍ଦ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି ଗଲେ। ଜଣେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜଣକୁ ପଠାନ୍ତୁ, 5 ଜଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, 2 ଜଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ତାହା ସଜାଡ଼ିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର କୁହନ୍ତୁ? ଏହା ଅପେକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ତେଣୁ ଶୁଣୁଥିବା ବିଷୟକୁ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଶୁଣିବା, ଶିଖିବା ତାହା ନୁହେଁ। ଆମେ ଜାଣିଥିବା ବିଷୟ, ଶୁଣିଥିବା ବିଷୟ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମୀୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆସୁ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ତେଣୁ ଶୁଣୁଥିବା ବିଷୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଠାନ୍ତୁ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏବେ 48ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଜିହିଜିକଲ ପୁସ୍ତକରେ 48ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି। 48ଟି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା କହିଲେ 4 ଭାଗରେ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରୁ। 48ଟି ଅଧ୍ୟାୟକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା? 4 ଭାଗରେ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରୁ। ପ୍ରଥମ ଭାଗ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ 26 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ଭାଗ,
द्वितीय भाग होची 25 अध्याय रु 32 अध्याय, तृतीय भाग होची 33 अध्याय रु 39 अध्याय, चतुर्थ भाग होची 40 अध्याय रु 48 अध्याय। प्रथम भाग थिबा विषय कौन कहले आ जेरूशलेम को ईश्वर जेरूशलेम को विचार करते कहते, ईश्वर जेरूशलेम को विचार करने विषय कहते। द्वितीय भाग 25 अध्याय रु 32 अध्याय मध्य विषय कौन कहले आ जेरूशलेम चारिपार्श्वर थिबा इदोमियो मोयाबियो आमोनियो एमान समस्त को विचार करिबार ईश्वर ईश्वर से समस्त को विचार करते। ताले 33 अध्याय रु 39 अध्याय मध्य थिबा विषय होची आ जेरूशलेम बा इस्राएल रो पुनरुद्धार, जेरूशलेम इस्राएल रो पुनरुद्धार विषय सेटा लिखा जाउथबो। 40 अध्याय 48 अध्याय होची ईश्वर को महिमा जेरूशलेम को पुनर्बार फेरी आसीबार, ईश्वर को महिमा जेरूशलेम को परित्याग कर देथिला, सेही जेरूशलेम को पुनर्बार ईश्वर को महिमा आसीबा विषय लिखा जाउछि। तो एई प्रकार प्रिय माने एई प्रकार ब्रीफ रे ए 48 अध्याय माने एई प्रकार विभाजन करि परिबा। आउरे एक जियोलॉजिकल पुस्तक माने पढ़िला बेले जियोलॉजिकल पुस्तक को आ प्रकाशित वाक्य को केतेक सिमिलारिटी सामान को देखा जाए। जियोलॉजिकल पुस्तक पढ़ंतु, प्रकाशित वाक्य पढ़ंतु, केतेक सिमिलारिटीज एतिरे दिबा केतेक विषय सेतिरे आमान को देखा जाउ थाए। एबे देखंतु जियोलॉजिकल पुस्तक प्रथम अध्याय प्रथम पदरे स्वर्ग मुक्त हैला, मु नदी कूल बंदी मान मध्य मुझा समय स्वर्ग मुक्त है लिखाई अच्छी। से मैंने प्रकाशित वाक्य जो लिखन ना जो प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय मैंने देखिले सेठारे स्वर्ग द्वार उन्मुक्त है लिखा अच्छी। सिमिलारिटी सेम एठार विषय सेठारे आम को देखा जाऊ थाए। आउर ये जियोलॉजिकल पुस्तक प्रथम अध्याय 5-6 पदरे मैंने देखिले 4 प्राणीर मुख प्रकाश मुख मूर्ति 4 प्राणीर मूर्ति प्रकाश पाइला लिखाई अच्छी। से 4 प्राणी कौन कहले मनुष्य, गोटे हूँ मनुष्य, आ गोटे हूँ सिंह, आ गोटे हूँ गोरु, आ गोटे हूँ उत्कृष पक्षी। सेम ए विषय आम को प्रकाशित वाक्य देखा जाए। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय मैंने देखी था ये विषय 4 प्राणीर मूर्ति प्रकाश पाइला। से 4 प्राणीर मुख देखा कौन कहले मनुष्य मुख, गोटे हूँ सिंह, आ गोटे हूँ गोरुर मुख, गोटे हूँ उत्कृष पक्षीर मुख। ये प्रकार आम देखी था सेम एठार सेठार आम को देखा जाए। से प्रकार जियोलॉजिकल पुस्तक 3 अध्याय आम देखू ईश्वर जियोलॉजिकल को गोटे नलाकार पुस्तक देवे, या तुम्हें भोजन कर या खाओ बोली कहे। जियोलॉजिकल से पुस्तक को खाइबे आ कहे ए पुस्तक खाइबा द्वारा मिष्ट तो सकाशु मधुर लगला, मधुर अपेक्षा मधुर मधुर लगिला बोली कहे। सेम जाओ जौहन को ईश्वर गोटे बही देवे, गोटे पुस्तक देवे, से पुस्तक खाइबारु से कहते देखंतु प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय 10 पदरा मैंने देखू सेम जियोलॉजिकल पुस्तक देखा जाता केतेक विषय आम को प्रकाशित वाक्य देखा जाए। प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय 10 पदरे ता बक्षण कला उतारे मोर उदर मु मुख को मधु परी मिष्ट लगिला, मधु परी मिष्ट लगिला। सेम जियोलॉजिकल जहाँ कहते जौन ताही कहला आम को देखा जाउछि। आ गोटे विषय कौन कहले एठारे 38 अध्याय 39 अध्याय जियोलॉजिकल पुस्तक 38 अध्याय 39 अध्याय गोग मागोग विषय लिखाई अच्छी। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय गोग मागोग विषय लिखाई अच्छी। सेम सिमिलारिटी या तुलना कले केतक सिमिलारिटी से देखा जाउछि। सेपरी आउ गोटे विषय कौन कहले जीवनदायक जलर नदी, जीवनदायक जलर नदी विषय आम जियोलॉजिकल पुस्तक 47 अध्याय पढ़ी था। सेपरी प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय आमको जीवनदायक जलर नदी विषय आम को देखा जाए। आउरी जियोलॉजिकल पुस्तक 40 अध्याय 48 अध्याय पर्यंत आमको नूतन जेरूशलेम विषय देखा जाए। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय आमको नूतन जेरूशलेम विषय देखा जाए। तेणु एठार जियोलॉजिकल को सेठार जौहन को कौन ना ये सब पढ़ला पर आमको ये जियोलॉजिकल पुस्तक कंटिन्यूएशन प्रकाशित वाक्य बोधे कह प्रकार आमको लगी था। तेणु प्रिय माने
ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିଲୁ ଏ ପୁସ୍ତକ ବିଷୟରେ କହିଲେ? ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ ଜାଣିଲେ, କେତେବେଳେ ଲେଖିଲେ ଜାଣିଲୁ, କାହା ପାଇଁ ଲେଖିଲେ ଜାଣିଲୁ, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଲେଖିଲେ ଜାଣିଲୁ, କେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହା ଜାଣିଲେ, ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲୁ। ଜିଜିକଲ ପୁସ୍ତକ କାହିଁକି ଲେଖିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ତାପରେ ଜିଜିକଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କେତେକ ବିଷୟ ମାନେ ଜାଣିଲୁ। ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଥିବା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଲେଖିଥିବା ଲେଖକ, ଏକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋଫେଟ୍ ଏ ପ୍ରକାର କୁହାଗଲା ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ପରି ବାବିଲୋନରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ଥିବା ପରି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଜିଜିକଲଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତାପରେ এই ଜିଜିକଲ ପୁସ୍ତକକୁ ଆମେ 4 ଭାଗରେ ଭାଗ କଲୁ। 4 ଭାଗରେ ଭାଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ କେଉଁ ବିଷୟ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ ସେଇ ସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ଏବେ ଜିଜିକଲ ପୁସ୍ତକକୁ ଆଉ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସିମିଲାରିଟିସ୍ କ'ଣ ସେଇ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଏକ ଜିଜିକଲ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରାମୁଖ୍ୟତା, ଏଥିରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, এই ପୁସ୍ତକର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କୁ এই ପୁସ୍ତକ ଜଣାଉଅଛି, କହି 3ଟି ବିଷୟ ମାନେ ଜାଣିବା। ପ୍ରିୟମାନେ ଘାବରା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଆମେ ଶେଷ କରିଦେବା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ এই ପୁସ୍ତକ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଆଉ 3ଟି ଏକ ଜିଜିକଲ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରାମୁଖ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଏକ ଜେରୁସାଲେମ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଆକ୍ରମଣ ଘଟୁଛି, କାହିଁକି ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଲା, କାହିଁକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆକ୍ରମଣ, କାହିଁକି ତୃତୀୟ ଆକ୍ରମଣ, ଜେରୁସାଲେମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି ବିଜାତିମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାସିତ କରୁଛନ୍ତି, କହି ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ, କାହିଁକି ଜେରୁସାଲେମର ବିନାଶ ଘଟିଲା, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଜିଜିକଲ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କ'ଣ କହିଲେ, ନିର୍ବାସିତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ ଆଉ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ନିର୍ବାସିତ ହେଲୁ, ଏଠାରେ ଆଉ ଅଧିକ କାଳ ମାନେ ରହିବାନି, ଆଉ 1 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଜେରୁସାଲେମ ଆମର ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ, ଆଉ 1 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ହିଁ ଏମାନଙ୍କର ନିର୍ବାସିତ ହୋଇ ରହିବା, ଆଉ ଥରେ ମାନେ ଚାଲିଯିବା ବୋଲି ମିଥ୍ୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ବିଷୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ବିଷୟ କହି ଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିବେ। ସେହି ସମୟରେ ଜିଜିକଲ କହିବେ ଏଠାରେ ଆମେ 70 ବର୍ଷ ନିର୍ବାସିତ ହୋଇ ରହିବାର ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 70 ବର୍ଷ ପରେ ହିଁ ଆମେ ଯିବା, 70 ବର୍ଷ ଏଠାରେ ନିର୍ବାସିତ ହୋଇ ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ରହିବାର ଅଛି କହି ମିଥ୍ୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଫାଇଟ୍ କଲା ପରେ ଜିଜିକଲ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଘାବରା ହୁଅ ନାହିଁ। ଜିଜିକଲ କହିବେ ଘାବରା ହୁଅ ନାହିଁ, ଆଉଥରେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଆମେ 70 ବର୍ଷ ନିର୍ବାସିତ ହେବା ପରେ ଏଠାରୁ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଜେରୁସାଲେମ ନଗରକୁ ଯିବା। ଯେଉଁ ନଗର ହେଲେ ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଅଛି, ଯେଉଁ ନଗର ମନ୍ଦିର ହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ଅଛି, ପାଚେରୀ ହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ଅଛି, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଉଥରେ ଈଶ୍ୱର ନିର୍ମାଣ କରାଇବେ। କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଇଥିବା କଥା ଅନୁସାରେ, ସେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କଥା ଅନୁସାରେ, ଜିରିମିୟଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କଥା ଅନୁସାରେ ସେ ପୁନର୍ବାର ଆଉଥରେ ସେ ପୁନର୍ନିର୍ମିତ କରିବେ ଜେରୁସାଲେମ ନଗରକୁ। ଆଉଥରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଟାକୁ ଯିବା ବୋଲି ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଈଶ୍ୱର ଜିଜିକଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାଉଥିବେ। এই ଜିଜିକଲ ପୁସ୍ତକରେ ଏଇସବୁ ବିଷୟ ମାନେ ଦେଖିଥାଉ। ପ୍ରିୟମାନେ ଆହୁରି ଜିଜିକଲ ପୁସ୍ତକର ମେନ୍ ଚାପ୍ଟର କ'ଣ କହି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଚାପ୍ଟର, ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଏଥିରେ ଅଛି। ତାହା କ'ଣ କହିଲେ, ଜିଜିକଲ ପୁସ୍ତକ 37 ଅଧ୍ୟାୟ, 48ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରେ ମେନ୍ ଚାପ୍ଟର କ'ଣ କହିଲେ, ଜିଜିକଲ ପୁସ୍ତକ 37 ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ। এই ଅଧ୍ୟାୟରେ ଥିବା ବିଷୟ କ'ଣ କହିଲେ, ଆଉ ଜିଜିକଲଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଶୁଷ୍କ ଅସ୍ଥି ଉପତ୍ୟକା ମଧ୍ୟକୁ ଜିଜିକଲଙ୍କୁ ଗମନ କରାଇବେ। ଈଶ୍ୱର ସେଠାକୁ ନେଇଯିବେ, ସେଠାରେ ଜିଜିକଲ ସବୁ ବିଷୟ ଦେଖିବେ। ଏସବୁ କ'ଣ, ଏସବୁ ଦେଖ ବୋଲି ଜିଜିକଲଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର କହିବେ। ସେଠାରେ ଜିଜିକଲ ଦେଖିବେ ସବୁ ଶୁଷ୍କ ଅସ୍ଥି ପଡ଼ି ରହିଅଛି, ଶୁଷ୍କ ଅସ୍ଥି ଉପତ୍ୟକାରେ ସେ ସବୁ ଦେଖି ଏସବୁ କ'ଣ ପିତା କହିବେ ଈଶ୍ୱର, ଏସବୁ ଅସ୍ଥି, ଶୁଷ୍କ ଅସ୍ଥି, ଜେରୁସାଲେମ ନଗର ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହୋଇଅଛି। ଶୁଷ୍କ ଅସ୍ଥି ଯେ ପ୍ରକାରେ, ଶୁଷ୍କ ଅସ୍ଥିରେ ପ୍ରାଣ ନାହିଁ, ଜୀବନ ନାହିଁ, ମାଂସ ନାହିଁ, ଶୁଷ୍କ ଅସ୍ଥିରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ହୋଇଅଛି। ହେଲେ ଏଇ ଶୁଷ୍କ ଅସ୍ଥିକୁ ଆମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱର କହିବେ, ଆମ୍ଭେ
ପ୍ରାଣ ଦେବା ଆଉ ମାଂସ ଦେବା ଆଉ ଜୀବନ ଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ଶୁଷ୍କ ଅସ୍ଥି ଯଦି ପୁନର୍ବାର ମଣିଷ ରୂପେ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଜେରୁସାଲେମ ନଗର ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେଇ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଜେରୁସାଲେମ ନଗରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ବୋଲି ଏଠାରେ ଜିଜିକଲଙ୍କୁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖାଇ, ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜେରୁସାଲେମ ନଗର ପୁଣି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ, ଏହା ତୁମେ ଯାଇ କୁହ ବୋଲି 37 ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖାଇ କହିବେ। ଆହୁରି ଆମେ ଏକ ଜିଜିକଲ ପୁସ୍ତକର ମୁଖ୍ୟ କଥା କ'ଣ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ ମାନେ ଦେଖିଲୁ 37 ଅଧ୍ୟାୟ, ମୁଖ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଜିଜିକଲ ପୁସ୍ତକରେ 36 ଅଧ୍ୟାୟ 26 ପଦ କାଢ଼ନ୍ତୁ। ଜିଜିକଲ ପୁସ୍ତକ 36 ଅଧ୍ୟାୟ 26 ପଦ। ବାଇବେଲ ଥିବା ସମସ୍ତେ ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଜିଜିକଲ ପୁସ୍ତକ 36 ଅଧ୍ୟାୟ 26 ପଦ। ମୁଖ୍ୟ ବାକ୍ୟ, ଏ ପୁସ୍ତକର ମୁଖ୍ୟ ବାକ୍ୟ, ଆହୁରି ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ହୃଦୟ ଦେବା ଓ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଏକ ନୂତନ ଆତ୍ମା ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କ ମାଂସ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରସ୍ତରମୟ ହୃଦୟ କାଢ଼ି ନେବା ଓ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମାଂସମୟ ହୃଦୟ ଦେବା। ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରସ୍ତରମୟ ହୃଦୟ କାଢ଼ି ମାଂସମୟ ହୃଦୟ ଦେବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଜେରୁସାଲେମକୁ। ଏହା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଏହା ପୁସ୍ତକର। ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ କହୁ, ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ବାହ୍ୟ ରୂପ ବଦଳିଲେ କି ଲାଭ? ମନୁଷ୍ୟର ବଦଳିବାର ଅଛି ତାର ଅନ୍ତଃକରଣ, ତାର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ତୁମଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତରମୟ ହୃଦୟ କାଢ଼ି ତୁମକୁ ମାଂସମୟ ହୃଦୟ ଦେବା। ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି, କ'ଣ କହେ? ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତରମୟ ହୃଦୟ କାଢ଼ି ମାଂସମୟ ହୃଦୟ ଦିଅ ବୋଲି। এই ବିଷୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଥିଲେ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଜିଜିକଲଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବିଷୟ। ଦେଖ, ଜିଜିକଲଙ୍କୁ ଦେଖାଇବେ। ଏ ବିଷୟ ଶୁଣିଲେ କିପରି ଲାଗିବ କହିଲେ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ସିନେମାରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ, ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଥିବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ତାକୁ ନିଆଯାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗପ ନୁହେଁ, ଏହା ସତରେ ଘଟିଅଛି। ଈଶ୍ୱର କେବେ ନା, ବାଇବେଲରେ ଏହା ଲେଖା ଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଜିଜିକଲ ବାବିଲୋନରେ ନିର୍ବାସିତ ହୋଇକି ଥିବେ। ସେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଘଟିବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟୁଥିବା ବିଷୟ ସେ କିପରି ଜାଣିବେ କହିଲେ, ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ନେଇଯାଇ ଜେରୁସାଲେମକୁ ନେଇଯିବେ। ଜେରୁସାଲେମରେ ଘଟୁଥିବା ବିଷୟ ସବୁ ଦେଖାଇବେ। ପୁନର୍ବାର ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ତାଙ୍କୁ ବାବିଲୋନକୁ ଆଣିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହା ସତ୍ୟ ଘଟଣା, ଏହା ଘଟିଅଛି। ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁ ଜିଜିକଲ ପୁସ୍ତକ 8 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ। ଜିଜିକଲ ପୁସ୍ତକ 8 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ। ଆଉ ଜିଜିକଲଙ୍କ ମସ୍ତକ ଏ ପ୍ରକାର ଧରି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଣି ସେ ଏକ ହସ୍ତର ଆକୃତି ବିସ୍ତାର କରି ମୋ ମସ୍ତକର କେଶ ଧରିଲେ, ତୈରେ ଆତ୍ମା ମୋତେ ପୃଥିବୀ ଓ ଆକାଶର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠାଇଲେ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ଦର୍ଶନ କ୍ରମେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଭିତର ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଉତ୍ତରାଭିମୁଖ ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନର ଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ମୋତେ ଆଣିଲେ। ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ତର୍ଜ୍ୱାଳା ପ୍ରତିମା ସ୍ଥାପିତ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ବାବିଲୋନରୁ ଜେରୁସାଲେମରେ ଘଟୁଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ଜଣାଇବା ନିମନ୍ତେ ଜିଜିକଲଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବାବିଲୋନରୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଧରି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆଣି ଜେରୁସାଲେମରେ ଦେଖାଇଲେ। ଜେରୁସାଲେମ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖାଇ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କୁ ବାବିଲୋନରେ ଛାଡ଼ିଲା ପରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଜିକଲ ପୁସ୍ତକ 11 ଅଧ୍ୟାୟ 26 ପଦ। ଜିଜିକଲ ପୁସ୍ତକ 11 ଅଧ୍ୟାୟ 26 ପଦ। 11 ଅଧ୍ୟାୟ 26 ପଦ 25 ପଦ ଆମେ ଦେଖୁ, ତୈରେ ଆତ୍ମା ମୋତେ ଉଠାଇ ଦର୍ଶନ କ୍ରମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା କଲ୍ଦୀୟ ଦେଶକୁ ନିର୍ବାସିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ। ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ପାଇଥିଲି ତାହା ମୋ ନିକଟରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ କଲା। ଏଥିରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଦେଖାଇଥିଲେ ସେ ସକଳ ବିଷୟ ମୁଁ ନିର୍ବାସିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି। ଏବେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟୁଅଛି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱର ଜିଜିକଲଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ ଦର୍ଶନରେ। ତାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ନେଇ ସେଠାରେ ଦର୍ଶନ ଦେଖାଇଲେ, ଆଉ ଥରେ ଆଣି ବାବିଲୋନରେ ଛାଡ଼ିଲେ। ବାବିଲୋନରେ ଥିବା ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ବିଷୟ ଏଠାରେ ଜିଜିକଲ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ? ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଏ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ମୋତେ କେତେ ଦୁଃଖ ଜାତ କରାଉଛନ୍ତି, ମୋର ବିପକ୍ଷରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଜେରୁସାଲେମ ଲୋକମାନେ। ସେତେବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆକ୍ରମଣ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଘଟି ସାରିଛି,
ତଥାପି ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଦେଖ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ କୋପ ଘଟିବ ନାହିଁ ତ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବିନାଶ କରିବା ନାହିଁ ତ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ବୋଲି ଜିହିଜିକଲଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି। ଦୁଇଥର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଲା, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ନୋ ଚେଞ୍ଜ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ସେମାନଙ୍କୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତରମର ହୃଦୟ କାଢ଼ି ମାଂସମୟ ହୃଦୟ ଦେବେ କହିଲେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାବିଲୋନକୁ ନିର୍ବାସିତ ହେବେ, ନିର୍ବାସିତ ହେଲା ପରେ ବାବିଲୋନରେ 70 ବର୍ଷ ନିର୍ବାସିତ ହୋଇକି ରହି ପୁନର୍ବାର ଜେରୁସାଲେମ ନଗରକୁ ଗଲାବେଳେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତରମୟ ହୃଦୟ କାଢ଼ି ସେମାନଙ୍କ ମାଂସମୟ ହୃଦୟ ଦେବେ ବୋଲି ସେଇ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଉ ଥରେ ଅନ୍ୟାର୍ଥ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। এই ବିଷୟ କହିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖୁ। ତାପରେ ଆମେ 36 ଅଧ୍ୟାୟ 26 ପଦ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ। ସେଇ ପ୍ରକାରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିଲେ 23 ଅଧ୍ୟାୟ 26 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ। 26 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 26 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜିହିଜିକଲଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମରଣ ଆମେ ଦେଖୁ। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜିହିଜିକଲ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମରଣ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ, ସେଇ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜେରୁସାଲେମର ବିନାଶ ଘଟୁଛି। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜେରୁସାଲେମର ବିନାଶ, ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ 26 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ଜିହିଜିକଲଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମରଣ। ମାନେ ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏତେ ଅଧିକ ରୂପେ ପ୍ରେମ କଲି ଜେରୁସାଲେମକୁ, ସେମାନେ ଆଜି ମୋର ବିପକ୍ଷରେ, ସେମାନେ ଆଜି ମୋ ବିପକ୍ଷରେ ଉଠିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ବିନାଶ ହେଉଛି। ବିଜାତିମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିଲା? ମୁଁ ଅଧିକ ରୂପେ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ଜେରୁସାଲେମକୁ କହିଲେ ସେମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ମୋର କେତେ ଦୁଃଖ ତୁମେ ଦେଖ, ତୁମେ ଜାଣ ବୋଲି ଜିହିଜିକଲଙ୍କୁ କହିବାର ଘଟିଲା। ସେଇ ପ୍ରକାର 25 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଲୋକମାନେ ବିନାଶ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଜେରୁସାଲେମରେ ନବୁକଦ୍ନେଚ୍ଚାର ଆସି ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଆମୋନୀୟମାନେ, ଇଦୋମୀୟମାନେ ଆଉ ମୋଆବୀୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି। ଭଲ ହେଲା, ଏମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ହିଁ ହେଲା ବୋଲି କହୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜିହିଜିକଲ ପୁସ୍ତକ 25 ଅଧ୍ୟାୟ, ଜିହିଜିକଲ ପୁସ୍ତକ 25 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ ପ୍ରଥମ ପଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମୋ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ଯଥା, ହେ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ତୁମେ ଆମୋନ ସନ୍ତାନଗଣର ଆଡ଼େ ଆପଣା ମୁଖ ରଖି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର। ଆଉ ଆମୋନ ସନ୍ତାନଗଣକୁ କୁହ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା କହନ୍ତି, ଆମର ଧର୍ମଧାମ ଅପବିତ୍ରକୃତ ହେବା ବେଳେ ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ଧ୍ୱଂସିତ ହେବା ବେଳେ ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଯାହା ଆଉ ଜିହୁଦା ବଂଶ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଯିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭଲ ହେଲା ବୋଲି ତୁମେ କହିଅଛ। କେବଳ ଆମୋନ ସନ୍ତାନଗଣ ନୁହନ୍ତି, ଆମୋନୀୟମାନେ, ଇଦୋମୀୟମାନେ, ମୋଆବୀୟମାନେ, ଅନ୍ୟ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ହେଲେ, ଆଉ ଜିହୁଦା ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଲା ବେଳେ, ଜିହୁଦା ବଂଶର ଲୋକମାନେ ବନ୍ଦୀ ହେଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଭଲ ହେଲା ଏମିତି ହିଁ ହେଉ ଏପରି କହିବା ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବିଚାର କଲେ ପ୍ରିୟମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏ ଏକ ବିଷୟ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ମାନେ କ'ଣ ଶିଖିବାର ଅଛି କହିଲେ, ଏବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମମାନେ ତାକୁ ଦେଖି ଭଲ ହେଲା, ଏଇ ପ୍ରକାର ଘଟିବାର ଅଛି, ମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା କହିବାକୁ ହବ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ରୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ନହେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଏ ବ୍ୟକ୍ତି କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶୁ ଏଇପରି ତାକୁ ଘଟିବାର ଅଛି, ଏଇପରି ଘଟିଲେ ହିଁ ଠିକ୍ ବୋଲି ଆମମାନେ ଭାବିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଯଦି ତା ଉପରୁ ଆସିଅଛି, ତାହା ଦେଖି ଆମମାନେ ଭୟ କରିବାର ଅଛି। ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ିବାର ଅଛି ସିନା, ଆକୁ ଠିକ୍ ହିଁ ଘଟିଛି ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ଭାବିବାକୁ ହବ ନାହିଁ ପ୍ରିୟମାନେ। ସେ ପ୍ରକାର ଭାବିଲେ ପନିସମେଣ୍ଟ ଆମ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଜାଗ୍ରତ, ତେଣୁ ସାବଧାନ, এই ବାକ୍ୟକୁ ଧରି ଆମମାନେ ସାବଧାନ ହେବାର ଅଛି। ସେହିପରି ଆମମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଜିହିଜିକଲ ପୁସ୍ତକ 34 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମେଷପାଳକ, ଜଣେ ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ କିପରି ରହିବାର ଅଛି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲା ପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥାଏ। ଯୌନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 10 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥାଉ ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ ବିଷୟରେ। ସେଇ ପ୍ରକାର 34 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଜିହିଜିକଲ ପୁସ୍ତକ ଆମେ ପଢ଼ିଥାଉ ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ ମାନେ କିପରି ରହିବାର ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜିହିଜିକଲ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ, ତାହା କ'ଣ କହିଲେ, ଥରେ ଜିକରିୟ, ଯେସାୟ, ଜେରେମିୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ପୁସ୍ତକରେ କହିଲା ପରେ ଯେସାୟ କ'ଣ କହିଲେ, ଗଣ୍ଡିରୁ ପଲବ ନିର୍ଗତ ହେବ ବୋଲି କହିଲେ। ସେହିପରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ରୂପେ ସେମାନେ କହିଲା ପରେ ଆଉ ଏଇ ଜିହିଜିକଲ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ ପ୍ରିୟମାନେ। ଜିହିଜିକଲ ପୁସ୍ତକ 17 ଅଧ୍ୟାୟ କାଢ଼ନ୍ତୁ,
जिहिजिकल पुस्तक 17 अध्याय 26 पद आम देखु। प्रभु सदाप्रभु एक कथा कहती, आम्बे एरस वृक्षर उच्च अग्रभाग नहीं ता स्थापन करवा, आम्बे तार उच्चतम पल्लव मानर मध्य गोटे कमल पल्लव काटी नहीं एक उच्च उन्नत पर्वत रोपण करवा। जीशुख्रीष्ण विषय इनडायरेक्टली कहला पर आमको देखा जाउछि। से प्रकार माथ्यू 13 गोटे दृष्टांत देखा जाए। से गछ उपर चढ़ई मैंने आसी बसवे। गोटे गछ को पल्लव गोटे गचर अवशिष्टांश पल्लव निर्गत हम। से पल्लव पुनर्बार आउ थे अनेक शाखा अनेक आउ थे यही प्रकार कहुई जीशुख्रीष्ण विषय। मेनली आम जिहिजिकल पुस्तक कौन कौच कहले जिहिजिकल पुस्तक निर्वासित हो तुम्हें माने बंदी अवस्था अच्छे। तुम्हें माने 70 वर्ष ए प्रकार बंदी अवस्था रहीबार अच्छी। जो नगर की पतन हो जाए जेरूशलेम नगर, से नगर पुनर्बार ता निर्मित हेब। पुनर्बार ता निर्मित हेब। पुनर्बार ईश्वर को महिमा जेरूशलेम नगर परित्याग करेछि। सेई महिमा पुनर्बार जेरूशलेम नगर रे सेई महिमा ईश्वर को महिमा रहिबो। निर्वासित हो तुम्हें माने 70 वर्ष निर्वासित हो रहीबार अच्छी। तापर तुम्हें जेरूशलेम नगर जीव, सेठारे पुनर्बार मंदिर जेरूशलेम नगर निर्मित हेब। सेठारे ईश्वर को महिमा आउ थे रहिबो बोली विषय आमको जिहिजिकल पुस्तक जनाए। प्रिय माने तेणु प्रिय माने ए जिहिजिकल पुस्तक द्वारा अनेक विषय माने शिखिलु। तेणु आगामी दिन मानक माने दानिएल पुस्तकर परिचय माने शिखिबा। तेणु समस्ते प्रार्थना करंतु जेपरि यथाशीघ्र गोटे गोटे पुस्तकर परिचय माने शेष करवा। आउरी अनेक विषय बाइबल मध्य माने जानिबा। समस्ते अपना प्रार्थना रे ए विषय रखिबे कहि आशा करी समस्त को धन्यवाद जनाई शेष करुछि।